اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن مجید کا یہ کو بس طالب علم کے ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے. یہاں پر اہل ذکر سے مراد مفسرین نے عامہ اور خاصہ، یعنی جو ہمارے مفسرین ہیں اور جو برادران اہل سنت کے مفسرین ہیں، سبھی نے اپنے اپنے حساب سے اس آیت کی تفسیر کیا ہے. لیکن جو بھی تفسیر ہے اس میں عقلی طور پر بھی اگر بات کو چھوڑ دیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. کچھ لوگوں نے علماء سے مراد ہر دور کے عالم کو کہا ہے کہ دیکھو اہل ذکر یعنی ہر دور میں جو عالم دین ہے اس سے سوال کرو، جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ آخرت میں محشر میں 3 چیزیں فریاد کریں گی اللہ کی بارگاہ میں. ایک مسجد کہ پروردگارہ ہم کو تو انہوں نے بنا لیا تھا، مسجد تعمیر تھی لیکن اس میں لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے. پھر خصوص جو پڑوس ہے ان کے اوپر زیادہ حق ہے، اس لیے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اس کی نماز نہیں ہے جو پڑوس میں سوائے یہ کہ مسجد میں ادا کرے. لہذا مسجد فریاد کرے گی اور عالم دین کہ ہم درمیان میں تھے لیکن ہم سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تھا،
لہذا علماء کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے. اور تیسرے قرآن مجید کہ پروردگارہ تو نے ان کے درمیان میں ہمیں اتارا، لیکن انہوں نے صحیح فائدہ ہم سے نہیں اٹھایا، نہ تلاوت کیا، نہ قرات کیا، نہ ترجمے سے پڑھے، نہ تحقیق سے پڑھے، نہ سوچ کے، نہ سمجھ کے، کسی بھی اعتبار سے قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. اور خود قرآن مجید نے بھی ایسی آیت کو درمیان میں رکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں یہ ہے کہ پروردگارہ اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھ سے استفادہ نہیں کیا تھا. حالانکہ یہ قرآن مجید چونکہ بہار تلاوت کلام پاک ہے، ساری کائنات میں بہت زیادہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، قرات کی جائے گی. اور یہاں بھی الحمدللہ لوگ جتنا بھی ہو سکے گا قرآن پڑھیں گے. جیسا کہ کل عرض کیا کہ یہ دماغ میں نہ رہے کہ ہم شروع کرنے کے بعد ختم نہ کر پائے تو نہیں، ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا بھی پڑھ سکے اتنے ہی اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ دعا کریں کہ قبول ہو جائے. 1 پارہ پڑھ لیں، 2 پارہ پڑھ لیں، 10 پارہ پڑھ لیں. تو قرآن شروع کرنے کے بعد ایک تو سال بھر پڑھ نہیں پاتے. دوسرے ماہ مبارک میں اتنی تاکید حدیث اور روایت سے تیسرے ذہن میں یہ شک میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم کہیں ختم جو ہے نہ کر پائیں تو ایسا گھروں بھی چلتا ہے. لہٰذا یہ نکالتے جتنا ہو سکے پڑھیں. 30واں پارہ پڑھنا آتا 30واں پارہ پڑھیں، سورہ یاد ہے تو سورہ پڑھیں. اور ماشاءاللہ اب تو آپ کے لیے ایسا دور آ گیا کہ اب مشکل نہیں ہے. اب آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کوئی جو بہت آہستہ آہستہ رک کے پڑھ رہا ہے وہ لگا لیا موبائل پر آپ نے، اور لگانے کے بعد وہ پڑھ رہا ہے دہراتے جائیے. اور ماشاءاللہ اب ایسا دور آ گیا کہ موبائل کے ذریعے سے یا آپ نے جو سیٹ کر لیا ہے لگا کے لیٹے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت آ رہی ہے، قرآن میں گمسم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، قرآن ہی کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں. تو آج ہر طرح کی سہولت ہے. اب بہانہ نہیں، مطلب بہت سے جو بزرگ حضرات یہ کہتے تھے اب کیا کریں نہیں سیکھ پائے اور اب جو ہے ایسا دور آ گیا ہے، بزرگی ہے یہ. تو اب تو ماشاءاللہ آپ موبائل کے ایپ پر جائیں اور لکھ دیں تو آپ کو 10 استاد ملے گا جو قرآن مجید کو پڑھا رہا ہے ایک شروع سے الف بے سے پڑھا رہا ہے. یعنی پتہ چلا کہ آپ کسی استاد کے سامنے معلم کے سامنے پڑھتے تو 1 دفعہ بتا دیتا، 2 دفعہ میں تیسری دفعہ شرماتے. لیکن موبائل پر تو آپ 10 دفعہ آپ پیچھے لے جائیے، آپ کو پھر سے وہی سنائے گا، پھر سے پیچھے لے جائیے. یعنی ایک سطر کو اتنا سنیے کہ ایک ہی دن میں 1 سطر پکی ہو جائے. آپ کی ایک سلوات بھیجے آپ. لہٰذا آپ کو ایسا بہانہ نہیں ہے، ختم ہو گیا الحمدللہ. ہر آدمی سیکھ سکتا ہے. اور بوڑھے بزرگ ہیں نہیں مثلا موبائل استعمال کرنا نہیں آتا ہے تو ماشاءاللہ گھر میں بچے ہیں، پوتے ہیں، نوازے ہیں. اب تو 4-5 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے اچھا خاصا سیکھ جاتا ہے. یعنی موبائل آپ ہاتھ میں دیجیے تو اپنے مطلب کی چیزیں وہ لگا لیتا ہے. تو آپ اگر کہہ دیجیے تو یعنی تھوڑا بھی انگریزی اگر پڑھا لکھا ہے، ABCD بھی آتی ہے تو لکھ کر کے لا لیتا ہے. یعنی پتہ چلا پوتا ہے تو اس سے لگوا لیجیے، نوازا ہے تو اس سے لگوا لیجیے، گھر میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو ان سے کہہ دیجیے تو ماشاءاللہ آپ کا سیٹ کر دیں گے. اور اب تو بہرحال کچھ موبائل میں تو ایسا بھی آ گیا کہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سمجھ کر کے صرف بول دیجیے. قرات قرآن مختلف قرات آنا شروع ہو جائے گی. صلوات بھیجا. عزیزان گرامی، اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی بھی احادیث ہے، ایسی بھی روایات ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھ کر کے نہیں جا رہے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ان کو کچھ ایسا جو ہے انتظام کیا جائے گا کہ قبر میں یا برزخ میں وہ سیکھ جائیں تاکہ وہاں شرمندہ نہ ہو. 5ویں امام کی روایت ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں دیکھنا چاہتا. لہٰذا پوری کوشش کریں کہ یہاں سے سیکھ کر کے جائیں. اور اتنا بڑا ہمارے درمیان میں یہ اسلحہ ہے، اتنی بڑی چیز ہمارے درمیان میں ہے کہ نیپولین کے لیے ملتا ہے فرانس کا بہت بڑا حاکم. جب وہ ٹہلنے کے لیے نکلا اور جگہ جگہ پر گیا تو پتہ چلا مصر میں اس کو بتایا گیا کہ یہاں جامع ازہر ہے. 200 سال پرانی بات ہے. جامع ازہر کے بارے میں سنا، بڑی تاریخ اس نے سن رکھا تھا کہ بڑا اچھا ادارہ ہے، یہاں پڑھائی ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں تعلیم ہوتی ہے. تو اس نے کہا جامع ازہر بعد میں دیکھوں گا میں،
पहले मुझे यहाँ का किताब खाना दिखाया जाए। पर किताब खाने में गया तो उसकी नज़र एक किताब पर टिक गई। अपने मुर्शिद से कहा कि ये किताब लेकर के आओ। इत्तेफाक से जो कुरान मजीद लाया गया और उसने खोला और खोल करके कहा पहली आयत सुनाओ जो ऊपर आ रही है, क्या कह रही है, अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है। तो उसमें था इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, यकीनन ये कुरान उसी को हिदायत करेगा जो सीधे रास्ते पर चलने वाला है। इससे ज़्यादा सीधा रास्ता तो है नहीं। कुरान से ज़्यादा, यानी उसने कहा एकदम जो सीधे रास्ते पर है उन्हीं के लिए जो कुरान मजीद है उनको राह रास्ते बतलाएगा, उसका कायम रखेगा। बहरहाल ये बहुत पसंद आई आयत उसको और उसने ले लिया। फिर मिस्र में उसने टहलना बंद कर दिया। तकरीबन 3 दिन तक दिन में और रात में लगातार कुरान मजीद पढ़ता रहा। रात में भी नींद उसकी उड़ गई कि इतनी बड़ी किताब हमारे दरमियान में रखी हुई है। इतनी, हालांकि अपने मज़हब का नहीं था, गैर मज़हब था, लेकिन इस मामले में था कि कोई चीज़ अच्छी मिले तो मुतालिया करता था। लिहाजा जब 3 दिन के बाद उसने नज़रिया दिया और जलसा हुआ, कहा कि तुमने कुरान पर 3 दिन तक मेहनत किया है, बताओ इससे जो है मुसलमानों का क्या ख़ास फ़ायदा है। उसने नोट लिखा, उसका नोट अभी भी मौजूद है। वो कहता है कि जब तक ये कुरान मजीद मुसलमानों के दरमियान में है और पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, उस वक्त तक कोई मुसलमानों को राह दीन से हटा नहीं सकता है और इनको कोई जलील नहीं कर सकता है। यानी अगर मुसलमानों को कमतर दिखाना है, जलील करना है, तो इनके दरमियान से कुरान मजीद को हटा दिया जाए। देखें कितने बहाने से बहुत महदूद लोग रह गए हर जगह पर जो कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ईरान वगैरह चूँकि इनकलाब आया, लिहाजा वहाँ नहीं कहा जा सकता महदूद, चूँकि वहाँ तकरीबन घर घर इसका इंतज़ाम है, बहुत ज़्यादा अहतमाम किया गया है। लेकिन हिंदुस्तान वगैरह में मस्जिदों में इंतज़ाम है या जामा मस्जिद में इंतज़ाम है या कहीं कहीं लोग थोड़े थोड़े लेकर के बैठ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस महीने में ऐसा एहतमाम है कि आप अगर पता लगाए बम्बई में, हैदराबाद वगैरह में, तो जैसे यहाँ पर दर्स हो और माशाल्लाह बाकायदा मसले मसाइल बयान किए जाते हैं। बहुत से उलमाए किराम बड़े बड़े लोगों को लेकर के, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चों लेके बैठ जाते हैं। एक पढ़ता है, बकिया सब सुनते हैं। इस तरह से जितने लोग बैठे चाहे 5-5 आयत पढ़ें, सबसे पढ़वाया जाता है। अगर साल भर में कोई गलती होती है तो इस महीने में सुधार हो जाता है। सलवात लिहाजा जितना हो सके इंशाअल्लाह कुरान मजीद पर काम करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, तिलावत करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। और बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ें, नहीं, थोड़ा ही सा पढ़ें, बहुत सोच के समझ के फिक्र करके। लिहाजा कुरान मजीद के लिए भी रिवायत है कि ये अपने परवरदिगार की बारगाह में फरियाद करेगा, परवरदिगारा तूने मुझे इतने अच्छे तरीके से उतारा था, लेकिन हमें पढ़ा नहीं गया, हमें समझा नहीं गया। और उसके अलावा अगर आप मुलाहिदा फरमाएं तो इस तफसीर में, यानी पहली बात तो ये कि कुरान मजीद ने 2 ही मरतबा चैलेंज किया, यानी पूरे कुरान मजीद में ये आए मुबारका 2 मरतबा आई। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला, अहल ज़िक्र से सवाल कर लो अगर तुम नहीं जानते हो। तो मैं कहूँगा कि यकीनन कुरान दावा है तो इसकी दलील भी कहीं होना चाहिए, क्योंकि कुरान में दावे बहुत हैं। इसकी दलील कौन है, इसका जवाब किसने दिया है? तो अगर आप मौला कायनात की सवाने हयात पर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कुरान ने 2 मरतबा फसअलू कहा है कि मुझसे पूछ लो, तो अली ने 2 ही मरतबा फरमाया सलूनी सलूनी, जो चाहो मुझसे पूछ लो। ना 3 दफ़ा फरमाया है ना 1 दफ़ा। वाह वाह वाह। सलूनी के एक ही दफ़ा कह देते सलूनी, जो चाहो मुझसे पूछ लो। आपने फरमाया सलूनी सलूनी, और फिर 3 दफ़ा भी नहीं कहा सलूनी सलूनी सलूनी। चूँकि कुरान ने 2 दफ़ा दावा किया है तो मौला कायनात ने 2 दफ़ा जवाब दिया है कि यकीनन जिससे सवाल करने के लिए कहा जा रहा है वो आम लोग नहीं है, बल्कि मासूमीन की ज़वात मुक़द्दसा है, अहले बैत की ज़ाते अक़दस है और अक़ली तौर पर भी है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया है फसलू, तो सिर्फ इंसानों से खिताब नहीं है, जो कि अल्लाह की मखलूक सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जिनको पैदा किया उसमें जिन्नात भी हैं
اور اس میں انسان بھی ہیں، اس میں سارے لوگ ہیں، لہذا جناتوں کی بھی ضرورت پڑے گی، انسانوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو اب ایسا انسان جواب دے کہ جو نہ جنات سے ڈرتا ہو، نہ حیوان سے ڈرتا ہو، نہ کسی سے ڈرتا ہو، اس لیے کہ پتہ چلا کوئی عام عالم دین ہو اور جنات پوچھنے کے لیے آ جائے تو وہ تو اٹھ کے بھاگے گا کہ جنات کو دیکھا نہیں گھبرائے گا، یا کوئی جانور ایسا آ جائے کہ جانوروں کے مسئلے پھنستے ہیں تو ایسا معصوم ہو، ایسا قوی ہو، ایسا ہیکل ہو، ایسا جسیم ہو، ایسا لہیم ہو، ایسا طاقتور ہو، ایسا حیبتی ہو، ایسا جلال والا ہو، ایسا جمال والا ہو، ایسا کمال والا ہو، ایسا شجاعت والا ہو، ایسا تلوار کا دھنی ہو۔ کہ جس کے سامنے کوئی بھی آگے پوچھے میرے مولا ہے، اگر کنویں کے اندر گیا ہے تو وہاں بھی جنات گھرے ہوئے ہیں، وہاں بھی سب کا جواب دے گا۔ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، وہاں پر پتہ چلا کہ کوئی اژدہا آ گیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اژدہا سے کیوں گھبرائے جب 3 دن کے عمر میں جو ہے ایسا کر سکتا ہے، کل ہے اندر چیر سکتا ہے، یہ تو جوانی کا عالم ہے، علی کے شباب کا عالم ہے۔ جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے اسی کے اندر انشاءاللہ بحث ہماری جاری ساری رہے۔ تو یہاں پر عقلی طور پر ثابت ہو گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے مراد صرف عام علماء نہیں ہے بلکہ ایسی معصوم ہستیاں ہیں کہ جو جانوروں کو بھی جواب دیں، حیوانوں کو بھی جواب دیں، جناتوں کو بھی جواب دیں، ملک کو بھی جواب دیں، جبرائیل کو بھی جواب دیں، میکائیل کو۔ اور ایسا تعریف میں ہے، ایسا نہیں کہ میں لفاظی کر رہا ہوں، نہیں، جبرائیل کو بھی جواب دیا ہے، میکائیل کو بھی جواب دیا ہے، فرشتوں کو بھی پڑھایا گیا ہے کون ہے، اور یہ باقاعدہ حدیث قدسی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی روایت یا حدیث میں کہہ دیا جائے تو شک میں پڑ جائے اس کا راوی کون ہے، نہیں، حدیث قدسی کا راوی تو خود پروردگار عالم ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو نقل کیا ہے کہ عالم انوار میں جب اہل بیت کو رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ کو کیا معلوم تھا، سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کیا، ہماری تسبیح کو سیکھ کر کے ملائکہ نے تسبیح کہا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمارے لا الہ کو سن کے ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے تکبیر بلند کی، ہماری تکبیر کو سیکھ کر کے انہوں نے تکبیر بلند کی۔ یہ اول مقصود، اول نور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ اور دوسری بحث یہ کہ جو ماہ مبارک رمضان اور روزے کی ہے، یہ گویا آپ کا نصیب ہے، آپ کی قسمت ہے کہ بہت محدود طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے 1 مہینے کا، ورنہ اگر آپ اور پیچھے جائیں تو 2 مہینے کے روزے رکھوائے جاتے، اور بہت زیادہ سخت روزہ تھا ان کا۔ ہمارا تو بہت آسان ہے، اس سے پہلے عرض کیا کہ ان کا روزہ مثال یعنی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، اور باقاعدہ حکم تھا۔ اس زمانے میں سختی یہ تھی کہ اگر کوئی نہیں رکھتا تھا تو اس کو سزا فوراً مل جاتی تھی، اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں آپ کو سزا ملنے والی ہے، ہم نے آج یہ گڑبڑ کی ہے۔ اور آپ کہیں گے آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی عبادت سے بھگتا تھا تو فوراً سزا دے دی جاتی تھی، اس کی پیشانی میں لکھ دیا جاتا تھا، اس کو جناب موسیٰ حاضر کرتے تھے، اس کو مسجد کے اندر عبادت گاہ میں سامنے کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور دن میں جو ہے دھوپ میں ٹھہرا رہتا تھا، اور بہت سی باتیں تھیں۔ تو اس لیے بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کر رکھا تھا کہ ان کو صرف عبادت ہی کرنا تھی، نہ کھانے کا وقت آتا تھا آسمان سے کھانا آتا تھا، صبح چاہتے تھے ناشتہ آ جاتا تھا، رات میں چاہتے تھے کھانا آ جاتا تھا، جب وہ چاہتے تھے مشیت پروردگار ان کے لیے حاضر تھی۔ تو جب اتنا آرام بھی دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ہی عبادت بھی کروا رہا تھا۔ لیکن آج کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے اہل و عیال کے لیے کام بھی کرتے جاؤ اور مختصر طور پر عبادت بھی کرتے جاؤ۔ اس میں نہ روزہ بہت زیادہ رکھا گیا ہے، نہ نماز بہت زیادہ رکھی گئی۔ یعنی نماز بھی 5 عدد ہے، 5 نماز ہے، اور اگر آپ ٹوٹل جوڑنے بہت اچھے فصاحت کے ساتھ پڑھیں، بلاغت کے ساتھ پڑھیں، قرات کے ساتھ پڑھیں تو یہ 5 وقت کی نماز ہے، 17 رکعت ہے، 17 منٹ
मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। जो तस्बीह पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो अलग है, लेकिन सिर्फ अगर सही क़िराअत से पढ़ गए तो पूरे 24 घंटे में क्या हमारे पास 17 मिनट नहीं अल्लाह के लिए, कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। देने के बाद कहा कि अब 17 रकअत हमारी बारगाह में भेज दो। नमाज पढ़ करके हमको जो है अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा नहीं, मैं उस ज़माने में 55 रकअत नमाज, और एक एक नमाज में एक एक 2-2 घंटे लग जाते थे, और उनका तरीका भी अलग था, ऐसे साइड बैठ के ऐसे हवा में नहीं, बल्कि धूप में खड़े होकर के पढ़ते थे। तो जहाँ अल्लाह ताला ने इतना आराम दिया था, वहीं पर इबादत में भी सख्ती की थी। आज इबादत में नरमी की गई है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब इतना मुख्तसर तौर पर इसमें कोई बहाना न करो, इसलिए कि जब मेराज से नमाज लेकर के आए हैं तो जनाब सलमान जैसा, हालांकि जनाब सलमान जब मेराज से नमाज आई है तो कई साल के थे, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने जवानी दी है, सलामती दी है, सेहत दिया है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि सब कुछ देने के बाद अब उसने कुछ मांगा है। जनाब सलमान 280 साल, और जब रिसालत माब ने आकर के बताया कि मैं मेराज से आ रहा हूँ और ऐसे ऐसे 5 नमाज़ें फर्ज हैं, तो जनाब सलमान ने थोड़ा सा अपना सर झुका लिया, अफसोस में पड़ गए। रसूल खुदा ने पूछा, सलमान क्या चीज़ का अफसोस है? कहते हुजूर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है और इतनी मुख्तसर नमाज पेश की है, अगर और बढ़ा देता तो अच्छा था। यानी सलमान जैसा बुजुर्ग तो 5 नमाजों को कम समझ रहा है, और आज के नौजवान इसको इतना भारी समझ रहे हैं। इस महीने में नमाज कदा ना होने पाए थे तो हमेशा पढ़ना है, लेकिन इस महीने में जदा बढ़ा दी जाती है, तो जब जदा बढ़ा दी जाती तो सख्ती भी हो, सदा भी बहुत ज़्यादा। लिहाजा खुदा रोज़े के बारे में, नमाज के बारे में, और आपस में भाईचारा, इत्तेहाद और आपस की इफ्तार, क्योंकि माशाल्लाह इफ्तारी भी आहिस्ता आहिस्ता लोग लिखे रहे, और हमको हमेशा शुरू में ये एहसास होता है कि कुछ तारीखें शुरू की खाली रह जाती हैं, और आखिर में जब 2-4 दिन बचता है तब टकराते हैं, काश हमको भी मौका मिल जाता। तो भैया काश करने से पहले बेहतर है कि इन्हें यहाँ पे कर लो जो खाली है, आखिर में 1-2 दिन जब बचता है तो कहते हैं हमको मौका नहीं मिला, हमको मौका नहीं मिला। सलावत भेजा क्योंकि इफ्तार के बारे में भी रसूलुल्लाह की रिवायत है कि जब आपने इसके फज़ाइल पढ़े तो 1-2 असहाब जो बहुत कमज़ोर थे, बहुत ही ज़्यादा बेचारे, जिसको कहा जाए नादार थे, नए नए सहाबी बने थे और सब कुछ छोड़ करके आए थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन रोज़े का हुक्म आ गया था। रसूलुल्लाह जब बयान किया कि ये फजीलत है, ये फजीलत है, और एक रोज़ेदार का रोज़ा जो खुलवाता है तो गोया जो रोज़ादार जितना सवाब पाता है उतनी इफ्तार कराने वाला पाता है। तो एक सहाबी रोने लगा कि हुजूर ये तो अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म जारी किया जो अमीरों के लिए, जो पैसे वाला होगा वही इफ्तार करेगा, सवाब मिलेगा। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, अमीरों के लिए नहीं है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो 1 घूंट पानी पिला दो, वही सवाब अल्लाह देगा जो अमीरों को देगा। आधी खजूर खिला दो, सलवात भेजा। और इंशाअल्लाह सबों के लिए भी अभी खाली भी तारीख है, उन लोगों को जहन नहीं रहता कि हम के अय्याम है, तो ठीक है हम के अय्याम है तो सादगी से रखें, लेकिन इफ्तार जो है हटाने का कोई हुक्म नहीं, चाहे सादगी से रखें, जो तलन की चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें उसको हटा करके बहुत सादगी से फल फ्रूट रख दें, जब खजूर छुआरा ये सब रख दें, लेकिन खाली चूक बहुत ज़्यादा, यानी इन 3 दिन में फजीलत बढ़ जाती है। ये सब है कदर की तारीख है, बहुत ज़्यादा है भाई, लिहाजा खुदा न खास्ता कभी कभी एक आध तारीख खाली रह जाती है और लोग थोड़ा थोड़ा अपने घरों से लेके आते हैं। ये जामा मस्जिद के सायाने साथ नहीं थी, सलवात भेजा क्योंकि ये आम मस्जिद नहीं, जामा मस्जिद। और यकीनन यूट्यूब का दौर आप लगा के देख लें इफ्तारियों के बारे में, पूरी दुनिया में कितनी भीड़ है कि हमारा कबूल कर लिया जाए, हमारा कबूल। मैंने मोहन मस्जिद में देखा है बॉम्बे में कि एक इफ्तार लगी हुई, एक साहब ट्रक से लेकर के आए कि मेरा पूरा ट्रक है, इसको कबूल कर ले, चाहे जितने दिन तक खिलाया जाए, उसमें हर तरह का फल, यानी लोग क्योंकि आखिरत पर जो है भरोसा है, वहाँ महशर में भरोसा है, सवाल जवाब में भरोसा है, अल्लाह के लेन देन में भरोसा है, लिहाजा चाहते जो है तो हम लुटा दें, बचाने की कोशिश न कीजिए। सलवात भेजा दिया है तो ये सोचिए कि सही जगह लग जाए, अल्लाह ताला के रास्ते में लग जाए, और ज़्यादातर इंशाअल्लाह कोशिश ही करें बस आखिर बयान में कि एक भी रोज़ा हमारा
छूटने न पाए, क्योंकि नौचंदी की मजलिस है, लिहाजा मुख्तसर तौर पर मसाइल भी पेश करना है, इसलिए कि आपको बहुत आसानी दी गई है। पूरी तारीख भरी हमारे पास माशाल्लाह अल्लामा शेख अब्बास कुमी अलैहिर्रहमा ने तकरीबन सफीनतुल बिहार की कई जिल्दें हैं, उसमें एक जिल्द में सिर्फ इस बात को बहस किया है कि कौन कौन ऐसे इस्लामी लोग थे जिन्होंने पूरी जिंदगी रोजा रखा है। ईद के अलावा, बकरीद के अलावा, 10 मुहर्रम के अलावा, जो जिसमें मना किया गया है, उसके अलावा पता कैसे चला कि ये पूरी जिंदगी लोगों ने रोजा रखा है? तो अय्याम जंग में जब शहादत के वक्त उनको पानी पेश किया जाता था तो पता चला, आयता से इशारा करते थे पानी हटा लो, इसलिए कि जिसके लिए मैं अल्लाह की बारगाह में बहुत दिन से मुस्तहिक था और मुश्ताक था कि अल्लाह की बारगाह में प्यासा जाऊं, रोजा रख करके भूखा जाऊं, तो आज वो नौबत आ गई है, पानी हटा लो। मैं तो बचपन से रोजा रखता था, आज ये नौबत मिली है। उसमें जनाब मुख्तार का नाम है, उसमें जनाब जाफर तैयार का नाम है, उसमें बहुत से रसूलुल्लाह के असहाब का नाम है, और अहले बैत तो सबसे बुलंद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे रोजादार है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मौका मिला है, अल्लाह ताला ने थोड़ा रहमत का भी नज़ूर कर दिया है, उसमें भी मौसम बदल रहा है और बरसात भी माशाल्लाह अच्छा मौसम मिला, और आहिस्ता आहिस्ता अब आपको अच्छा मौसम मिल रहा है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस इबादत में मुनहमिक रहें, इसलिए कि ऐसे लोगों ने कमाल दिखाया है। सवाल किया जाए, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनके पास दिल नहीं था? क्या उनके पास जिस्म नहीं था? वो क्या जो है ऐसा कर सकते थे, तुम नहीं कर सकते? चूंकि जो है ऐसी मिसालें हैं, लिहाजा इंसान पूरी कोशिश करे, और हल्की फुल्की अगर शुगर है तो बहाना न बनाए। सलवात भेजे अगर शुगर खुदा न खाता किसी की इतनी हाई लेवल पे है कि डॉक्टर ने कह दिया कि हर 2-3 घंटे में पानी पीते रहो वरना खतरा हो जाएगा, या जो है उसको दवाई लेना है तीनों टाइम तो खतरा, लेकिन थोड़ी बहुत शुगर है, चूंकि वैसा दौर है, ऐसे जो है अय्याम में चल रहे हैं, इतनी मिलावट है, तकरीबन शुगर सभी के रहती है, लिहाजा शुगर का बहाना न बनाए कि अरे हमें शुगर में क्या करना, नहीं, कोई ऐसा नहीं है। शुगर के लिए तो बाकायदा डॉक्टरों ने भी कहा कि अगर रोजा रखें तो शुगर के लिए और सेहत है, और अच्छी तरीके से जो है ये बीमारी को और सेहत मिल जाती है। लिहाजा दुआ करें अपनी सलामती के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने रोजे के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने इताअत के लिए, और कम अज़ कम इस बात पर हमारी नज़र रहे कि जिन लोगों ने रोजा और नमाज को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, अगर वो सवाल कर लेंगे तो हम क्या जवाब देने वाले हैं? इसलिए कि यकीनन बहुत कुछ लुटाया है। मौला हुसैन ने सिर्फ अपनी गर्दन नहीं दी है, अपनी इज्जत को भी दरमियान में रख दिया है, अपने अहले वयाल को भी दरमियान में रख दिया है। मौला हुसैन को अपनी इज्जत की कितनी परवाह थी आपको मालूम है, कितना ज्यादा हुसैन के बाद आया है आपको मालूम है। अरे रिवायत कहती है कि आखिर में जब हमला करते हुए बहुत आगे बढ़ जाते थे तो एक मरतबा लाहौर पढ़ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पीछे आते थे, और खैमे के करीब आके देखते थे कोई जालिम खैमे के करीब तो नहीं आया। हाय मेरी बहन यहाँ पर मौजूद है, मेरी ज़ौजा मौजूद है, मेरी बेटी सकीना, हुसैन को इतना ज्यादा इज्जत की परवाह आपके रोजे के लिए, आपकी नमाज के लिए हुसैन ने पूरा कुर्बा दरमियान में रख दिया, अपनी इज्जत को दरमियान में रख दिया, अपने पूरे घर वालों को दरमियान में रख दिया। हाँ, इसी रोजे के लिए चादरें लूटी गई, इनकी इबादत के लिए। अल्लाह अकबर। हालिलो नौचंदी की मजलिस है, यकीनन बहुत ज्यादा ढालस है। अब्बास रमदान पर अरे रिवायत का जुमला है कि और